खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज नौजवान किसान मजदूर यूनियन शहीदों वालों असी एक बहुत अहम गलबात के लिए प्रैस के रूबरू हो रहे हैं। मैं प्रोफैसर प्रभजोत सिंह, बापू हरदीप सिंह जी डिप्टी जथेबंदी अपने सरप्रस्त ने, शहीद नवरीत सिंह के दादा जी और सूबा कार्यकारी कन्वीनर बैठे ने साडे सरदार जगपाल सिंह दियोगढ़ जी, साडे जिला कार्यकारी कमेटी लुधियाना के मैंबर ने, जिला आगू ने साडे लुधियाने के गगनदीप सिंह एडवोकेट और सूबा आगू साडे मनदीप सिंह निजामपुर जी। तो अज की जी प्रैस कॉन्फ्रेंस आ उहदा एक नुकाती मसला जिहड़ा साडा इक्को ही है कि पिछले दिनों तो जी एक कवायद जिहड़ी हैगी आ अंदोलन के समझौते के मुतलक चल रही है। उहदे बहुत सारे प्रगटावे है। सब तो वड्डा प्रगटावा यह है कि जिस दिन भारत बंद सीगा उस दिन शाम नूं ही साडे खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर होरां दा बयान आया सीगा कि असी गलबात लई तैयार हाँ, असी निबेड़ना चाहुंदे हैं। एक प्रगटावा यह है कि कुछ गल्लां जिहड़ियां हैगियां ने इसनूं निबेड़न दे लई, इहनूं सिगरे लाउण दे लई कह लीए या समझौता करन दे लई कह लीए, गल्लां चल रहीआं। प्रो पंजाब दे उत्ते भारत बंद वाले दिन ही यादविंदर करफ्यू होने का एक इंटरव्यू है, उसका रैफरेंस आप लै सकते हैं। और उन्होंने तो इत्थों तक भी कहा कि बैकडोर गलबात चल रही है, बिना किसी मीटिंग तो भी ऐलान किया जा सकता है। इसकी संभावना जिहड़ी हैगी उन्होंने जताई हैगी। और असी एक तो इहनूं शुभ शगन मानते हैं। सब तो पहला नौजवान किसान मजदूर यूनियन शहीदों शुभ शगन मानती है। असी बिल्कुल इहनूं लैके नैगेटिव नहीं हैगे। 22 जनवरी की साडी 11वीं ते आखिरी मीटिंग है सरकार दे नाल, और उस तो बाद 8 महीनों बाद साडी पहली बार जिहड़ी हैगी हुण दोबारा गलबात जिहड़ी दूसरे दौर की गल जिहनूं असीं कह लईए भी शुरू होण जा रही है। शुभ शगन हैगा। नैगोशिएशन है जिहड़ी गलबात जिहड़ी हैगी आ उही गलबात नूं किसी पासे हद बन्ने लाउंदी हुंदी है। तो इस करके एक तो असीं इहदा स्वागत करते हैं कि गलबात दोबारा शुरू हुई है। दूसरा असीं किसानां नूं, अंदोलनकारियों नूं अपील करते हैं इस गल दी, इस अंदोलन के दुनिया भर च बैठे हमैतियों नूं अपील करते हैं कि वो ये उत्ते अपनी बरीक नज़रसानी रखन जिहड़ी समझौते की कवायद हैगी है। वो इस करके कि पिछले 10 महीनों तो असी दिल्ली अंदोलन के सारे डटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा डटिया होया, उहदियां बहुत सारी हमैती धिरां डटियां हुई हैं, नौजवान डटे हुए, बजुर्ग डटे हुए। 700 के करीब साडियां शहादतां हो चुकियां। 200 के करीब जिहड़े किसान नौजवान ने जिहड़े वो अंदोलन के नाल संबंधित केसां का सामना कर रहे हैं। 10 महीनों का साडा तप है। जे पंजाब की विशेष रूप से गल कर ली तो पंजाब का 1.5 साल का तप है। पिछले 1.5 साल तो पंजाब तो अंदोलन जिहड़ा हैगा वो चलिया होया ते इस करके, और इहदे विच इन्नियां कुर्बानियां होईयां, इन्ना तप होया, इन्ना सरमाया खरबां का होर करजा पंजाब के सिर के उत्ते जिहड़ा चढ़ गया। जिहड़े किसान पहले ही सरकार दीयां किसान मारू मजदूर मारू नीतियां करके पहले ही करजाई है, वो होर वध करजाई हो गए। सारे मतलब किसान जिहड़े हैगे ने वो पहले ही करजाई ने। मध्य वर्गी किसान जिहड़ा हैगा वो मोर्चे नूं मुक्कण भी नहीं देना चाहुंदा, करजा लै लै के वो जिहड़ा मोर्चे नूं चला रहा है, उन्होंने अगे तोड़ रहा है। तो इस सारे का जिहड़ा मतलब जिहड़ा दा मुੱਲ आ, जिहड़ा इहदा इंसाफ आ, वो इस गल दे विच ही है कि जिहड़ी इहदी मूल मंग है इस अंदोलन की, वो ये आ कि तीनों कानून रद्द और MSP की कानूनी गारंटी। और असी इस तो उम्मीद करते हैं जिहड़ी गलबात चल रही है कि सानू भरवीं उम्मीद आ कि ये तीनों कानून रद्द होणगे और MSP की कानूनी गारंटी होएगी। सानू इहदी पूरी आस है। पर नाल ही असीं ये गल अपील भी करते हैं सारे किसानां नूं, इस अंदोलन के हमैतियां नूं, दूजे वर्गां नूं कि जे ये इस तो पासे जाके जाए तो पिछे हट के कोई समझौता हुंदा, क्योंकि पहला भी ये गल्लां बातां चलदियां रहीआं। सरकार सौदां वास्ते गलबात 11 मीटिंगां च हुई। 22 जनवरी नूं भी सरकार जिहड़ी हैगी सस्पैंशन के उत्ते राजी सी, पर उस तो बाद सर्वे भी होए अंदोलन दे विच। ठीक आ, ये भी वधिया गल है कि जो प्रपोजल सरकार तुहानूं दिंदी आ वो अपने कैडर्स दे नाल साझी करनी चाहिदी आ। उहदे लई सर्वे कीता जथेबंदियां ने, पर उस सर्वे दे विच जदों ये पुछया गया, क्योंकि असी भी मतलब मोर्चे दे विच बैठे हाँ, जिहड़े दूजियां जथेबंदियां दे आगू ने, वर्कर ने, गल्लां बातां साझीआं हुंदियां रहिंदियां, विचारां दा आदान प्रदान हुंदा रहिंदा। तो उन्हां राहीं ये फरवरी के पहले हफ्ते उन्हां तो सुणन दे विच आया सी कि लीडरशिप पुछ रही है कि चंगी गल है, पुछना चाहिए। मैं पहले ही कह रहा कि पुछा जा रहा कि सस्पैंशन के उत्ते मनना चाहिए कि नहीं, पर किसानां ने उदों ये गल कही सी भी नहीं, सस्पैंशन तो नहीं असीं मनना, असीं नहीं राजी। कानून जिहड़े हैगे वो तिन्ने रद्द होने चाहिए, MSP की गारंटी होनी चाहिए है। तो बिना असीं किसी भी गल दे उत्ते मनण लई तैयार नहीं हैगे।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਅੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੱਦਾ ਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੂਕ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਘਟ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਆ ਮੋਰਚਾ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੁੜਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਡਟਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗੀ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਆਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈਗੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੈ, ਪੀਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗੇਜ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਲੀ ਧਿਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆ, ਸਪੀਚ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਉਹ ਧਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 9 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ।
ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 2-3 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੱਲਾ ਕਰਾ ਲੂਗਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧਿਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਧਿਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਲੂਗਾ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤੇ 1 ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਨਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ में ਜਨਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਜੈਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਈਜੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਆਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਦਰਸ਼ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਦ ਲਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਚਅਪ ਦਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 1 ਘੰਟਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਖੁਦ ਆਪ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਵਾਲੇ ਚੀਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਓ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਮਿੰਟ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਦੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਟੇਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, RDX ਵਾਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, RDX ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ RDX ਪਾ ਕੇ NIA ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ RDX ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਪਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਕਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ 17 ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੱਕ